ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അടക്കം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हेलो, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और हमारे संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी मौजूद हैं। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो पहले आपको संबोधित करेंगे, बाद में आपका सवाल जवाब लेंगे। राहुल जी। नमस्कार। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं।
ये सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए। एक एक करके प्लीज। हाँ मोहित, I'll say it in English also. सॉरी। I'll say it in English also. The question begins few weeks back in Parliament, where I asked the Prime Minister a very specific set of questions. Question number 1, 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. Second question was, set of questions with proof were, what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? I showed a picture of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing. I gave documentation about the defense industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank chairman in Australia. And I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the Speaker with a detailed explanation on the defense industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said, this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech, I have not invented this. This is detailed research, here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Kharge. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification, and all these statements are to distract from the central question, whose money is it? 20,000 crores, whose is it? Kiska hai ye? That's the main question. The whole thing is to distract. So, they said that I've asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the Speaker and I said, Speaker, sir, it is my right as a member of Parliament, when somebody makes an accusation, to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details, saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the Speaker's chamber and I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The Speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. Right? So this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question, whose 20,000 crore rupees, whose $3 billion went to Mr. Adani shell companies? हाँ जी मोहित, एक मिनट सबको मौका मिलेगा। राहुल जी, मोहित दुबे हूं मैं। मेरा सवाल ये है कि आप शहीदों। By the way, sorry, I just need to finish that. I left out a part. Look, I am here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations,
of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question, what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of Resurgent Gujarat, organized all that. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं। आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। हाँ जी, अनवर आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। हाँ जी, अनवर सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा। और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्रा। आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं। हाँ, सुप्रिया। सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है, वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। उनका, देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता।
सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? हाँ जैनेंद्र राहुल जी पूरी कांग्रेस पार्टी, सर पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन भी हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लीगल मैटर है, पर ये हुआ है। लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ संजीव, अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। संजीव 1 मिनट। संजीव, No, look, please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us, whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? हाँ मंजरी, प्लीज एक मिनट मंजरी। सदस्यता की रद्द हुई तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए। तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। रंजीता, जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है, आपको अफसोस है उस बयान को लेकर? क्या कहेंगे उस बयान पर? अब देखिए, अब ये लीगल डिस्कशन है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं। हाँ जी, नीरज। राहुल जी अभी कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। अभी उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हुई है। देखिए, सुन लीजिए। हाँ। राहुल जी सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता रीइंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। रवि, एक मिनट रमन। हाँ। एक मिनट रमन। इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन जाएंगे। राहुल जी मेरा सवाल, आपके यहाँ बैठे हैं। हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा धंधे का मामला है।
लेकिन क्या धंधे ये का मामला धंधे- क्या बात कर रहे हैं ये धंधा रोकेंगे ये लोग, जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। सिद्धार्थ सर, राहुल सर, प्लीज मैडम, 1 मिनट। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें जो हो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने ये भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? और आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है आपका? वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार। राजदीप, I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under. Please let me finish, Rajdeep. Unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. Yeah. So my job, as I see it, is to defend the democratic nature of this country. And I will do whatever I have to do to defend the democratic nature of this country. What does that mean? That means defending the institutions of this country. That means defending the voice of the poor people of this country. That means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani, who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister. Yeah, Pallavi, please 1 second. Let's go. Look, see, these are legal matters. It makes me no difference. I told them, it makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. Mr. Gandhi, Yeah, Mr. Pallavi. Gandhi, 2 things here. One, are you worried or apprehensive about the political relevance of, say, the opposition and the Congress Do I look party worried to polls? you? One. Second, Do I look worried to you? I'm excited.
I'm happy that these people have given me the best gift they could give me. And second, Mr. Gandhi, is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then perhaps you wouldn't be facing the law today. Your response to that? My response to that is that when somebody is guilty of something, they want to distract everybody's attention. Right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there. Right? That's what the BJP is doing. We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. So that money has come from someone. All this, OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling. That his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. It is going to happen. Because the opposition is going to press this thing until we find the answer. हाँ रवि सिसोदिया जी को दे दो। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a press man. विक्रांत, राहुल जी हवा निकल गई। राहुल जी बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। थैंक यू। രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും നരേന്ദ്രമോദിക്കും നേരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനിയുടെ കമ്പനിയിലെ 20,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആരുടേത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല? ആ ചോദ്യം താൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ആരാണ് നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് പൗരൻ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സഭയിൽ താൻ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ നുണ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മറുപടിയില്ല എന്നും, ഇക്കാര്യം സഭയിൽ പല ആവർത്തിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട്
കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു. ലോക്സഭാ സ്പീക്കറെ അടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുക, അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണുകളിൽ തനിക്ക് ഭയം വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇനിയും സഭയിലെത്തിയാൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ താൻ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയാം എന്നുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം അയോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായൊരു മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല. ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയെ താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ജീവിതാവസാനം വരെ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടാലും താൻ ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. അതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറായില്ല. അക്കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പാർട്ടിക്ക് നിയമ ഘടകമുണ്ട്, ആ ഘടകമാണ് അക്കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വയനാട് തനിക്ക് കുടുംബത്തെ പോലെയാണ്. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. അവരോട് താൻ കത്തിലൂടെ സംവദിക്കും, നിലവിലെ സാഹചര്യം കത്തിലൂടെ വിവരിക്കും എന്നുകൂടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ER രാഗേഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. രാഗേഷ്, അരമണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട വാർത്താ സമ്മേളനം, അതിൽ നിലപാടിൽ നിന്ന്, ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തരി പോലും അദ്ദേഹം പിന്നോട്ടു പോയില്ല. ആരുടെ നിക്ഷേപമാണ് 20,000 കോടി രൂപ എന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അദാനി എന്നാൽ അത് മോദിയാണ് എന്ന ആ ഒരു ഫോക്കസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. അഭിലാഷ്, അയോഗ്യനായ ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ വിമർശനം കടുപ്പിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. AICC ആസ്ഥാനത്ത് 1 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനം ഏതാണ്ട് 28 മിനിറ്റ് നീണ്ടുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മോദി അദാനി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമായും പരാമർശിച്ചത്. അതായത് നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ, ആ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മൂർച്ച കൂട്ടുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അതായത് അദാനിയും മോദിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ അദാനിയുടെ ഷെൽ കമ്പനിയിൽ 2,000 കോടി നിക്ഷേപമുണ്ട്, അത് ആർക്കാണ് ഈ നിക്ഷേപം എന്ന ചോദ്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ നിക്ഷേപമുള്ള ചൈനീസ് പൗരൻ, ഷെൽ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപമുള്ള ചൈനീസ് പൗരൻ ആര് എന്ന ചോദ്യം കൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏതായാലും ഉന്നയിക്കുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, കഴിഞ്ഞ മാസം 7-ാം തീയതി ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗവും പിന്നീട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് 7-ാം തീയതി ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് താൻ മോദി അദാനി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത്. പക്ഷേ ആ പ്രസംഗം സഭാരേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും ലോക്സഭാ സ്പീക്കറിൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കത്തെഴുതിയിട്ടും ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂല നിലപാടുണ്ടായില്ല എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. വിമാനത്താവളം ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് നൽകിയതടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഫെബ്രുവരി 7-ാം തീയതി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചത്. പക്ഷേ ആ പ്രസംഗമെല്ലാം തന്നെ, പരാമർശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സഭാരേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷമാണ് BJP തനിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് കൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ സഭാരേഖകളില്ല എന്നുകൂടി വിമർശനങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുന്നു. തന്നെ അയോഗ്യനാക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ തനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, താൻ പോരാട്ടം തുടരും, തനിക്ക് ഭയമില്ല, മറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് ഭയമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഞാൻ രാകേഷിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ടോം വടക്കൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്, BJP നേതാവ്. ശ്രീ ടോം വടക്കൻ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് അദാനിക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഷെൽ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്? ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഏതൊരാൾക്കും അവകാശമില്ലേ എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അതിന് സർക്കാർ മറുപടി പറയുന്നില്ല? ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോബല്ല ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയാൻ. സെബി ഉണ്ട്, സെബിയാണ് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, സുപ്രീം കോർട്ട് മോണിറ്റേർഡ് ഒരു കമ്മിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരും എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കക്ഷിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത് ഒരു ഡെമോക്രറ്റിക് രാജ്യമാണ്. ഇത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ചോദ്യമല്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കണ്ടു, പത്രക്കാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ മുഴുവൻ കേൾക്കണം, ആദ്യം കേൾക്കാൻ പഠിക്കണം. നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പഠിക്കണം. താങ്കൾ സെബിയാണ് ഇതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോർട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ എൻക്വയറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഡൈവേഴ്ഷണറി ടാക്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി
അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കോർട്ടിൽ. എന്താണ് ഇഷ്യൂ? OBC സമുദായത്തിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു. അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. എന്റെ പേര് സവാർക്കർ അല്ല, എന്റെ പേര് ഗാന്ധി. എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ഗാന്ധി പേര്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഗാന്ധി പേര് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇവർക്ക്? ഇയാൾ സവാർക്കർ അല്ല, ഓക്കെ, അക്സെപ്റ്റഡ്. പക്ഷെ where did he get this Gandhi name first? BJP-യിലും അടക്കം ഇത്തരം പേരുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ചോദ്യമല്ല, അല്ല, വരുൺ ഗാന്ധിയെ പോലുള്ളവരുടെ പേരിലുമുണ്ടല്ലോ ഈ ഗാന്ധി. പേരെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാണ്. അല്ല, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഡിഫൻസ് ആയുധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ആര് നിക്ഷേപം നടത്തി എന്നതറിയാൻ ഒരു പാർലമെന്റേറിയന് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിലെ പ്രതിനിധി ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി നൽകാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയില്ല എന്നാണോ? ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, സെബി ഉണ്ട്, ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി, ഒരു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കി തിരിക്കാൻ എന്താ പറയാ, പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇയാൾക്ക് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും അടുത്ത ലോക്സഭയിൽ കണ്ടെന്ന് അറിയണം. കാരണം ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അഡാനി അല്ല ഇഷ്യൂ. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അത് അങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റും കേരളം. അവിടെ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഗവൺമെന്റ് വരണം, ഇതാണ് പ്രതീക്ഷ, ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ പത്രക്കാർക്ക് പലതും അവതരിപ്പിക്കാം. ഇന്നൊരു പത്രക്കാരന്റെ സ്ഥിതി കണ്ടില്ലേ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലല്ലേ സംഭവിച്ചത്? ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി BJP-ക്ക് വേണ്ടിയാണോ താൻ പത്രക്കാരൻ എന്ന വ്യാജേന വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ പത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പത്രക്കാർക്ക് അധികാരമില്ലേ? ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലേ? ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലേ? അപ്പൊ BJP-ക്കാരനായോ? ആ പത്രക്കാരന്റെ ചോദ്യവും താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം OBC ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഉത്തരം എന്താണ്? ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ ബ്രഹ്മപുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. അവിടെ ഒരു കമ്പനി കൃത്യമായി ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ ഇടപാട് നടന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ മറുപടി പറയണം, മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം എന്നതടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ BJP-യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ട്. കൊച്ചി മേയർക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം BJP-യും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അവർ അത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? അതിന് സമാനമായ തരത്തിലല്ലേ ഇവിടെ അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപം, അദാനി ഓഹരി വിപണിയിൽ നടത്തുന്ന ഇൻഡൻസ്ബർഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വിവാദം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അല്ലാതെ വെറുതെ സഭയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അദാനിയുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയല്ല ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്തത്. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പൊല്യൂഷനും ആ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂനെയും അഡാനിയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് തരം പത്രക്കാരനാണ്? ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യ ജീവൻ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അതിൽ. അല്ല, ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചല്ല താങ്കളോട് ചോദിച്ചത്. ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചും ആ കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസ് ഇല്ല. എന്ത് ഇഷ്യൂസിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? കമ്പയർ ചെയ്യാൻ 2 ഇഷ്യൂസ് വേണം. ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ അല്ല കമ്പയർ ചെയ്തത്. അവിടെയും ഒരു കമ്പനി അഡാനിയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് കമ്പാരിസനാണിത്? അല്ല, ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥർ ആര്? ആ കമ്പനിക്ക് CPM-യുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ BJP-യുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും നേതാക്കളും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ടോമടക്കൻ, ശ്രീ ടോമടക്കൻ, താങ്കൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ? ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ഞാൻ ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടുത്തത്തെ അല്ല കമ്പയർ ചെയ്തത്, മറിച്ച് അവിടെയും സോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്. ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥത ആരുടേത്? പൊല്യൂഷനും മനുഷ്യ ജീവന്റെ ഇഷ്യൂ, അതാണ് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്.
താങ്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനിപ്പോഴും ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടുത്തത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ല താങ്കളോട് ചോദിച്ചത്. അവിടെ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടായാൽ അതിന് ഭരണകൂടം മറുപടി നൽകണം. മറിച്ച് കേന്ദ്രത്തിലാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഭരണകൂടം മറുപടി നൽകേണ്ടതേ ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇത്രേ പറയുന്നേ, നിങ്ങൾ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാണ്. അവിടെ ജീവന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്, ജീവൻ മരണത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ആ ഇഷ്യൂനെയും അഡാനി ഇഷ്യൂനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അഡാനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് പൈസ കിട്ടി? അത് എൻക്വയറി കമ്മിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് ഉത്തരം വരട്ടെ. അത് സുപ്രീം കോർട്ട് മോണിറ്റേർഡ് ആണ്. അതിനുള്ള സമയമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യില്, അല്ലേ? അതുവരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കാത്തിരിക്കണമെന്നാണോ? തീർച്ചയായും. ഇതൊരു ഇവിടുത്തെ ഡെമോക്രറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സമയം പിടിക്കും. ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ, അത് എൻക്വയറി നടന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഭയമുണ്ട്, അത് തനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സഭയിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണോ ഈ മിഷണറി സംവിധാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുള്ളത്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കണ്ണിൽ നോക്കി അവിടെ ഭയമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവുണ്ടല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക്. ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇത് ഈ വേർഡിക്സ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാട് മുമ്പ് അയാൾക്കും ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറിയോ ഈ രാജ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഭയപ്പെടുന്ന പാർട്ടികളല്ല. മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഈ മേൽക്കോടതിയിൽ പോയാൽ ഈ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യും എന്ന് BJP പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഞാനല്ല, BJP അല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അത് ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട്, അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. തീർച്ചയായും അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അവരാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ BJP അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് താൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടാലും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വേണ്ടി വന്നാൽ ജയിലിലും പോകാം, ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള രാഹുലിനെയും സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാഹുലിനെയും എങ്ങനെയാണ് BJP നോക്കിക്കാണുന്നത്? അയാൾ പറയുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ ഹൗസിലായാലും പുറത്തായാലും ജനങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളാണ് ഇത് പീപ്പിൾസ് കോർട്ടിലാണ് വിഷയം, അല്ലാതെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലല്ല, അല്ലാതെ News 18 ചാനലിലല്ല. ജനങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ടോം വടക്കനെ പോലെയുള്ള BJP നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൃത്യമായി ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിഷയം മറുപടി നൽകേണ്ടത് സെബിയാണ്. സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഒരു പാനൽ രൂപീകരിക്കുകയും ആ പാനൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാർലമെന്റിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മറുപടി നൽകുക സാധ്യമല്ല സർക്കാരിന് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലില്ല. വളരെ നന്ദി ശ്രീ ടോം വടക്കൻ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന്. രാകേഷ്, ഇവിടെ ഇന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അയോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അതിനൊന്നും മറുപടി കൃത്യമായി നൽകാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറായില്ല. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ നിയമസെൽ, ലീഗൽ സെൽ ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. താൻ അയോഗ്യതയെ ഭയക്കുന്നില്ല. പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിലും സത്യത്തിനു വേണ്ടിയും ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. NK പ്രേമചന്ദ്രൻ MP ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ NK പ്രേമചന്ദ്രൻ, ദീർഘകാലം പാർലമെന്റിൽ ഉള്ള ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് താങ്കൾക്കുണ്ട്. അല്പസമയം മുമ്പ് BJP നേതാവായ ടോം വടക്കനോട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭരണകൂടമല്ല, പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല മറുപടി നൽകേണ്ടത്, അതിന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, സെബി അടക്കം ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സമിതിയുണ്ട്. അങ്ങനെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാഹുലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി നൽകാനാകുമെന്നാണ് BJP ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ലല്ലോ. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായി ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ, 4 മന്ത്രിമാർ, ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ പോലെയുള്ള പാർലമെന്റിലെ ഉപനേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള രാജ്നാഥ് സിംഗ് അടക്കം 4 കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസംഗമാണ്, ദേശവിരുദ്ധ താല്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രസംഗമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയതെന്ന ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപമാണ് പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചത്.
എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹളമുണ്ടാക്കി സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക, അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരം നൽകാതിരിക്കുക. 2 പ്രാവശ്യം രേഖാമൂലം അദ്ദേഹം കത്ത് കൊടുത്തു. എനിക്കിതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകണം, മറുപടി നൽകണമെന്ന് സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടും കൊടുക്കാതിരിക്കുക, സഭാ നടപടികൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തി അവസാനം ഗില്ലറ്റിൻ ചെയ്ത് ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കി കൊണ്ടുപോവുക. ഇതെന്ത് ജനാധിപത്യ ബോധമാണ്? ഇതെന്ത് നീതിബോധമാണ്? രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിയമമനുസരിച്ചും ചട്ടമനുസരിച്ചും കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ചും സാമാന്യ മര്യാദയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദേശവിരുദ്ധനായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്, രാജ്യദ്രോഹിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് BJP മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജനാധിപത്യം. അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന അത്തരത്തിലൊരു ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്തത്? ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് മറുപടി പറയാമല്ലോ. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എത്രയോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 2G സ്പെക്ട്രവും 3G സ്പെക്ട്രവും കോമൺവെൽത്ത് സ്കീംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കാം ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപങ്ങളും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലല്ലേ പാർലമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്തതും പാർലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊന്നും പറയാത്ത ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ല, കാരണവുമില്ല. വിയോജിപ്പിന്റെ സ്വരത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇന്ന് BJP കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ തന്നെ പ്രസക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലുള്ള വളരെ ഹീനമായ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിനാണ് ഇന്ന് നാം പാർലമെന്റ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് തുടർച്ചയായി 7 ദിവസം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സഭാ നടപടികൾ, ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത അനുഭവമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായത്. വളരെ നന്ദി ശ്രീ NK പ്രേമചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചതിന്. ഇപ്പോൾ CPI നേതാവ് കൂടിയായ MP ശ്രീ V ശിവദാസൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ ശിവദാസൻ, എല്ലാ പാർട്ടികളും, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രാഹുലിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താൻ സഭയിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനിയും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അദാനിയുടെ കമ്പനിയിൽ 20,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആര് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകുന്നില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നതാണ്. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രം ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്? ഹലോ, എന്നോടാണോ? ശ്രീ ശിവദാസൻ, താങ്കളോടാണ്. ഇവിടെ BJP RSS ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എതിർ ശബ്ദം മുഴക്കുന്ന സകല ആളുകളെയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് പാർലമെന്റിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇടം കൊടുക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാഴ്ചകളാണ് നിലവിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദാനിയുടെ വിഷയം, ആ കമ്പനിക്ക് വഴിവിട്ട നിലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് തന്നെ പാർലമെന്റിൽ മറുപടി നൽകണം എന്നുമൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആകെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും നടത്തുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ വിഷയം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടിയായിട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്യന്തം ലജ്ജാകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ 135 ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്. ഭോപ്പാലിൽ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കള്ളക്കേസുകൾ ചുമത്തുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ജയിലിലടക്കുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ഇപ്പോ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒന്നടങ്കം വേട്ടയാടുന്ന, അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ ജയിലിലടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ നേതൃത്വമാണ് നിലവിലുള്ളത്. RSS BJP ശക്തികൾ അവർക്ക് വഴങ്ങാത്ത സകല ആളുകളെയും ജയിലിലടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുള്ള തിടുക്കം, വേഗത, അതൊക്കെ ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള MP മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയ രീതിയും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതും നാം കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇതൊക്കെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ
വലിയ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. RSS BJP നേതൃത്വം ഇതിനെല്ലാം ജനങ്ങളോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അധികാരത്തിന്റെ മുകളിൽ തട്ടഹസിക്കുന്ന ഏകാധിപതികളായിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തിയും ഏറെക്കാലം ലോകത്ത് വാണിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം അവരുടെ ഈ അട്ടഹാസങ്ങൾ മുഴക്കുന്നത് അവരുടെ പരാജയത്തിന്റെ നാളുകൾ അടുക്കാറാവുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നാം കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ച. അതുകൊണ്ട് മോദിയുടെ RSSന്റെ പതനത്തിന്റെ നാളുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഈ രാഹുലിന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ ഈ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായത്. ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ പുറത്തു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇൻപുട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ ഒരു തടസ്സവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർണാടകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം. അതിനോടൊപ്പം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുകൂടി താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒരാൾക്കെതിരായി കള്ളക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, കോടതിയിലേക്ക് കേസ് എത്തിക്കുക, എല്ലാം പ്ലാൻ, വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക, എന്നിട്ട് മെമ്പർമാരെ അയോഗ്യരാക്കുക. എത്ര മെമ്പർമാർ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. അങ്ങനെ അയോഗ്യരാക്കുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക. ഇതൊക്കെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഹുലിന്റെ പാർട്ടിയോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിഷയം വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയാലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിഷയം, ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പാർട്ടികളോടും കൈകോർക്കാൻ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്താൻ അതിനൊക്കെ CPIM മുൻകൈയെടുക്കും എന്നുള്ളത് അവിതർക്കിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ ആകെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് RSSനെതിരായിട്ടുള്ള പടയൊരുക്കം ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളാകെ നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ എതിർപ്പ്. റൈറ്റ്, വളരെ നന്ദി ശ്രീ ശിവദാസൻ. രാകേഷ് വീണ്ടും നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേരുമ്പോൾ, രാകേഷ്, ഈ വയനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ചില പരാമർശങ്ങൾ കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് വയനാട്ടിൽ അടക്കം നടക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി MP അല്ലാതാകുമ്പോൾ, അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ വയനാട് മണ്ഡലം ആണ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളോട് എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്? അഭിലാഷ്, വയനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തൻ്റെ കുടുംബമാണ് എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയത്. പക്ഷേ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായതുമില്ല. ഏതായാലും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തൻ്റെ കുടുംബമാണ് എന്ന് കൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, അതായത് അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിച്ചത് മോദിക്കെതിരായ അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻ്റെ വിമർശനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും. അതായത് തൻ്റെ അയോഗ്യതയിലേക്ക് എന്താണ് നയിച്ചതെന്ന് കൂടി ഈ മോദി അദാനി ബന്ധം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെച്ചത്. കാരണം കേസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി നോക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുമ്പോൾ പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച കാര്യം, അതായത് ഫെബ്രുവരി 7-ാം തീയതി അടക്കം താൻ ലോക്സഭയിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. ആ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് തനിക്കെതിരെ BJP നീങ്ങിയത് എന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതായത് തൻ്റെ പ്രസംഗം ആദ്യം ലോക്സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കി, സ്പീക്കർക്കടക്കം പരാതി നൽകി, കത്ത് നൽകി. പക്ഷേ നടപടി ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ BJP തനിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂട്ടി. ഏതായാലും അതിൽ നിന്നും താൻ ഭയപ്പെടില്ല, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്നുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഭയമാണ് എന്നുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇനി രാഷ്ട്രീയമായ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി കോൺഗ്രസിന് മുമ്പിൽ നിയമവശങ്ങൾ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. അഭിലാഷ്, അതായത് രാകേഷ്, ഈ നിയമപരമായ ഈ വിഷയത്തിന്റെ വശം, അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ത് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ അല്ലേ ഇന്ന് രാഹുൽ ശ്രമിച്ചത്? ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ, ഹർജി നൽകുമോ എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. എപ്പോഴാണോ അദാനിക്കെതിരായ ചോദ്യം ശക്തമായത്, അപ്പോൾ മുതൽ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻഡായി താൻ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഭിലാഷ്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഈ അയോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിശദീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത്തരമൊരു കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല.
പകരം ഇതുവരെ ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിൽ വിമർശനം നടത്തിയിരുന്നോ ആ വിമർശനങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരുപടി മൂർച്ച കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. അതായത് മോദിക്കും അദാനിക്കുമെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ അത് കുറച്ചുകൂടി മൂർച്ച കൂട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയ്തത്. അതായത് മോദിയും അദാനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നിക്ഷേപം ആരുടെ പേരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വിമർശനങ്ങളും രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ BJPക്ക് വലിയ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ താൻ വിമർശനം കടുപ്പിച്ചതോടുകൂടിയാണ് തനിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ പോലും BJP വേഗത കൂട്ടിയെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതായത് അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മോദിക്കും അദാനിക്കുമെതിരായ വിമർശനം അത് താൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാണ്. കാരണം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ല. അങ്ങനെ തന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലുടനീളം രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെച്ചത്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തും അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനുമെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് വിശദീകരിച്ചത്. അഭിലാഷ്, അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും തന്റെ ആരോപണങ്ങളുടെ മൂർച്ച ഒരൽപ്പം പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സഭയ്ക്കകത്തുള്ള രാഹുൽ ആണോ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാഹുലാണോ കൂടുതൽ ശക്തൻ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിലും അറിയാം. വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.